والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته
وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan Allah untuk sama-sama mengkaji kitab para ulama. Kita sama-sama dimudahkan untuk kita bisa sama-sama membekali diri kita dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini merupakan nutrisi bagi hati. Ya, semakin sering kita mengkonsumsi ilmu agama, akan semakin baik dan sehat iman kita. Ya, maka seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menerangkan tentang pentingnya kita mempelajari ilmu agama, beliau mengatakan hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita terhadap ilmu agama itu lebih dibandingkan butuhnya kita kepada makan dan minum. Ya, jadi beliau gambarkan bahwa kebutuhan seorang mukmin ya, itu melebihi butuhnya jasad kita dari makanan. Ya, melebihi butuhnya. Kenapa? Mempertahankan apa? Jasad kita. Ya, tapi kalau ilmu agama ini akan mempertahankan bahkan menguatkan apa? Hati, iman. Ya, maka mirip sekali ya kehidupan kita, jasad kita dengan makanan, dan kehidupan hati kita dengan ilmu itu mirip sekali. Orang ketika dia imannya baik, dia tidak belajar, rindu dia. Kenapa? Merasa haus hatinya. Tapi kalau lama-lama nggak taklim, nggak disiram, itu lama-lama lemah. Seperti fisik kita ya, ketika kita sedang kuat ya, beraktivitas biasa, dia sering lapar, butuh asupan makanan. Tapi ketika kita sakit ya, melemah fisik kita, kadang-kadang kita sudah apa? Tidak merasakan lapar. Ya apa tidak? Ya kan? Kalau sudah tidak merasakan lapar, bahaya sekali itu. Ya, tambah hari tambah lemah, bisa kematian yang terjadi. Maka sama, kita kalau lama tidak taklim, lama-lama tidak rindu dengan taklim itu, tidak rindu dengan dibacakan Al-Quran, diterangkan hadis Nabi SAW. Nah, ini sudah bahaya. Ibarat fisik kita koma, iman kita. Fisik dia nggak butuh makan, nggak ingin makan, makanya apa? Diinfus. Dan sekarang bagaimana ketika iman kita yang kondisinya koma, nggak ingin, nggak mau. Ya, maka masyarakat ini adalah gambaran yang sangat menetapkan sekali kemiripan antara makanan untuk hati ya berupa ilmu, fisik kita berupa makanan.
Ya, kapan kita berlama? Ya, kita berlama kita sudah biasa. Sama Tuhan kita dalam keadaan kita tidak sendiri. Ya, maka masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini tidak lagi diragukan. Kita harus sedang mempertahankan iman yang ada dalam diri kita. Karena dengan ini iman akan terjaga, bahkan akan terus naik, menguat dan semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan kita semua termasuk orang yang perhatian dengan iman yang ada dalam hati kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam risalah Sittatul Mawadhi'in minas Iman. 6 poin pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Tempat yang keenam ini, penulis kita menerangkan kepada kita tentang kisah murtadnya sebagian kaum muslimin sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peninggal Nabi tidak sedikit kalangan kaum muslimin yang mereka murtad dengan berbagai macam alasan. Nah, di situ bisa kita ambil pelajaran luar biasa. Ya, kemurtadan mereka macam-macam yang disebutkan ini. Nah, maka beliau mengatakan Al-Mawdi'us Sadis, tempat yang ke-6, kisah ridati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Wa hiya qawluhum hadha huwa syirk, lakin yaqulun la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bisyirk. Ya, itu tentang kisah murtadnya sebagian kaum muslimin sepeninggal Nabi, setelah wafatnya Nabi. Ya, ada yang secara perseorangan, ada secara kolektif, bahkan satu kampung ada yang ada murtad. Ya, ada yang murtad. Macam-macam motifnya. Nah, tapi luar biasa ketika saya ceritakan sebentar bahwa ketika Rasul wafat, maka yang menggantikan kedudukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang saat itu Rasul sebelum wafatnya ini ya, sedang mempersiapkan pasukan perang yang dipimpin Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Kondisi negara dalam kondisi belum stabil. Tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Beliau ya berpegang teguh dengan ucapan Nabi. Yang Rasul sudah punya azam akan mengirimkan pasukan yang dipimpin Usama bin Zaid. Maka saat itu terjadi khilaf di antara para sahabat. Ada yang mengatakan Abu Bakar jangan dulu dikirim pasukan ini. Kenapa? Ini negeri kita belum tentram, belum stabil. Kita tenteramkan dulu, baru kemudian kita nanti sudah tenang, baru kita kirim pasukan. Apa yang kata Abu Bakar? Tidak. Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang akan dilakukan Nabi. Apa yang menjadi keputusan Nabi akan saya lakukan. Masya Allah. Ini bagaimana kokohnya Abu Bakar untuk berpegang dengan ketetapan Nabi SAW. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq tetap memberangkatkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar dipimpin Usama bin Zaid. Nah, ternyata di dalam perjalanan tersebut itu sebenarnya banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka meniatkan memurtad. Ternyata apa? Setelah melihat pasukan Islam lewat ke kampung mereka, mereka mengatakan ternyata orang Islam masih banyak. Nabinya meninggal, mereka masih banyak, masih kuat. Gak jadi murtad. Ini banyak sekali hikmah ya. Tapi apa? Di sisi lain tetap masih ada orang yang mereka murtad, ya, baik secara person maupun secara kolektif. Nah, maka di sini Bapak sekalian, penulis kita di sini akan menjelaskan kepada kita sebagian orang-orang yang mereka murtad. Kata beliau, faman sami'ah, maka siapa yang mendengarkan kisah tentang murtadnya sebagian kaum muslimin, maka tidak akan tersisa dalam hatinya sekecil zarah pun subhatnya para setan-setan yang mereka namakan dengan ulama. Namanya beliau menjuluki ini subhat yang hakikatnya setan cuma apa? Dinamakan ulama. Yaitu ucapan mereka. Betul, ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dia berbuat syirik kepada Allah, tapi kan mereka mengucapkan la ilaha illallah.
Dan kata mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadikan kafir kembali, tidak menjadikan mereka murtad. Maka tidak bisa lagi orang yang kata begitu, hakikatnya adalah otak setan, cuman diangkat, disanjung, dinamakan sebagai ulama. Mereka mengatakan apa? Itu ini kan syirik. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ini tidak ada perkara yang bisa membatalkan keislaman mereka. Perhatikan ya, ini banyak terjadi. Nah, kemudian kata beliau, kita baca dulu. Wa a'dhamu min dzalika wa akbar. Dan lebih besar dari ucapan tadi, tasrihuhum bi anna al-bawadiya laisa lahum min al-islam sya'ratan walakin yaqulu la ilaha illallah wa hum bihadhi lafdh al-islam. Bahkan yang lebih parah lagi, lebih besar lagi, itu mereka, orang-orang yang dianggap ulama ini, mereka menjelaskan dengan terang-terangan bahwa orang-orang Badui yang mereka mengakui tidak ada keislaman sedikit pun pada mereka, bahkan sehelai rambut pun tidak ada keislaman, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah, sekedar lafaz ini mereka anggap orang Badui sebagai muslim. Ini adalah kelompok yang mereka itu yang terlalu ekstremis, yang mungkin mengucapkan la ilaha illallah Islam sudah tidak ada perkara yang membatalkannya. Maka nanti setelah kita ini selesai, insyaallah kita akan menjelaskan tentang pembatalan Islam. Ya, kemudian kata beliau, ya, wa harrama al-islamu ma lahum wa damahum ma iqrarihim bi annahum taraful islam kullahu. Ya, dan mereka mengatakan Islam mengharamkan harta mereka, darah-darah mereka, ya, bersamaan dengan mereka menetapkan, ya, dan mereka meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dibarengi orang Badui ini, ya, mereka juga tahu bahwa orang Badui ini mereka mengingkari hari kebangkitan. Wastihza'in biman aqrabihim, dan orang Badui ini mereka apa? Mengolok-olok orang yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Tapi kan orang-orang yang dikatakan ulama yang mengatakan mereka Islam. Bahkan sekarang muncul Firqah bukan Islam. Ya, dan ini pernah jadi di kampus. Jadi apa? Topik tema seminar. Firqah adalah muslim hakiki. Siapa ini? Beliau mengatakan setan yang dijuluki dengan ulama. Kata beliau yang mengartikannya, yaitu apa? Mereka syaitan yang apa Yusama dan ulama. Itu ada. Jadi ternyata masya Allah, apa yang beliau sampaikan di sini, ini sudah kita lihat, kita dengar, kita rasakan sendiri. Banyak orang seperti itu, orang Islam semua, masya Allah. Kemudian orang Badui juga mengatakan apa? Wastihzaihim wa tafdhilihim ila abaihim al-mukhalif lidin Nabi. Ya, mereka juga mengolok-olok, ya, agama Islam ini. Mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang yang jelas-jelas menyelisih agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Wa ma'ahada kulluhu yusarrihu haula syayatinul al-maradatu al-jahalatu anal badu aslamu walau jara minhum dzalika kullu. Tadi orang-orang, ya, yang dianggap ulama tadi, yang kata beliau mereka para setan durjana yang bodoh, mereka mengatakan orang-orang Badui mereka ada Islam. Walaupun apa yang terjadi pada mereka seperti ini. Kenapa kata mereka? Karena orang Badui mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Syekh, walazimu qawlihim annal yahudi aslamu li annahum yaquluna aidan. Maka ucapan mereka ini melazimkan orang Yahudi juga Islam. Kenapa? Orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya tidak? Iya. Coba ya, dalam satu hadis Nabi SAW, Rasul menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam pernah datang kepada Musa. Ya, mengatakan apa namanya? Mereka apa orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, itu jelas sekali. Perhatikan, wa aidan kufru haulai akhraj min kufri yahud bi ad'afin mudha'afah. Dan kita tahu bahwa kekafiran orang Badui ini lebih keras, lebih parah daripada kekafirannya Yahudi, berlipat-lipat. Yaitu bahwa orang-orang Badi, orang apa, Arab kuno tadi, mereka mengingkari hari kebangkitan, mengolok-olok agama Islam, ya, mereka mengutamakan agama nenek moyang yang juga berhala kepada Islam.
Nah, paham ya? Nah, ini perhatikan. Jadi, terus kita di sini sedang menerangkan kepada kita syubhat yang terjadi di masyarakat. Ya, mereka mengatakan bahwa selama orang mengucapkan la ilaha illallah sudah Islam selamanya. Tidak ada satupun perkara yang menjadikan mereka keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Mereka punya dalil. Memang betul bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah banyak sekali. Man qala la ilaha illallah, ya, daular jannah, kan gitu. Rasul mengatakan banyak sekali kan, seperti Rasul mengatakan tentang hadis di toko bahwa ada seorang yang dia datang pada hari kiamat membawa catatan amal kejelekan sebanyak 199 catatan. Ya, setiap lembarnya ini sejauh mata memandang, isinya semua kejelekan. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Ini iya, semua kenal. Maka orang ini menganggap dirinya akan celaka. Allah bertanya, a'indaka ulul au hasanah, apakah kamu punya ulul atau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak, aku tidak punya, ya Allah. Allah datangkan satu kertas kecil berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditimbang apa terjadi? Ternyata timbangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebih berat. Ini di antara dalil yang menjadikan mereka tuh, perhatikan kan? Nah, tapi mereka tidak mengetahui, mereka tidak mau objektif bahwa ucapan la ilaha illallah ini yang dengannya ini akan menyelamatkan dari neraka, akan memberatkan timbangannya. Itu kapan? Ketika mengucapkan itu dengan syarat-syaratnya. Contoh, ya, Allah menyebutkan dalam hadis, Rasul menyebutkan hadis Muslim, Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Rasul, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ya, terus dan dia mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, bukan sekedar mengucap la ilaha illallah, tapi masyarakat berikutnya mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sembahan selain Allah. Maka Allah haramkan untuknya harta, darah mereka dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini hadis, ya, harus kita pahami dengan baik. Bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia terjaga darahnya, hartanya, yang mengucapkan dengan ada syaratnya dan dia meninggalkan segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah mutlak. Nah, ini yang mereka keliru di situ. Dia menganggap bahwa yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun perbuatannya sudah tidak ada urusan Islam sudah Islam. Nah, masya Allah, perhatikan ini. Maka beliau dengan berdalilkan dengan kisahnya orang-orang yang murtad tadi. Ya. Maka kata beliau, ini mulai pelajaran yang diambil dari beliau. Beliau mengatakan walladzi yubayyinu dzalika min qissati riddah anal murtadina iftarahu fi riddati. Dan yang menjelaskan hal itu dari kisah murtadnya sebagian orang muslim, ya, orang ketika murtad ini iftarahu fi riddati, berbeda-beda cara murtadnya mereka. Faminhum man kadzdzaba an-nabi wa raja'u ila ibadatil awsan. Antara mereka ada yang cara murtadnya mendustakan nabi dan kembali menyembah kepada berhala-berhala. Ya, wa qalu, dan mereka mengatakan lau kana nabiyyan mamat. Andikan Muhammad itu nabi enggak akan mati. Perhatikan ya. Jadi setelah itu apa, mereka mendustakan yang berarti bukan nabi, akhirnya mereka kembali menyembah berhala. Perhatikan. Mereka dikatakan murtad. Wa minhum man thabata ala syahadatain walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Antara mereka ada yang tetap dalam ucapan syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum mereka tanggalkan, belum mereka batalkan. Cuma apa? Mereka membenarkan kenabian siapa? Musailamah. Ya kan? Akhirnya apa? Diperangi. Dan Musailamah ini sudah ada di zaman Nabi. Dan akhirnya kemudian Musailamah itu apa? Dibunuh di perang Yamamah. Kemudian perhatikan, para sahabat semua sepakat bahwa Musailamah dan pengikutnya semua murtad dari Islam. Perhatikan, ini ada model yang kedua ini, murtad yang mereka syahadatnya tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuma satu, mereka membenarkan apa?
kenabian Musailamah. Ini jelas bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Yang Rasul mengatakan, yang Allah mengatakan apa namanya? Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sudah ini menunjukkan bahwa setelah kenabian beliau tidak ada satupun nabi. Dan siapa yang meyakini seperti itu, bagaimana konsekuensinya? Batal keislamannya. Nah, perhatikan. Ya, mereka ini orang yang mengikuti Musailamah ini dhannan annan nabiyya asyrakahu fil nubuwah. Mereka menyangka bahwa nabi itu sudah apa? Berserikat ya dengan Musailamah dalam hal kenabian. Jadi bareng-bareng Rasul yang nabi, Muhammad yang nabi, Musailamah juga nabi. Mereka sangka, persangkaan mereka itu bukan tidak berlandaskan. Kenapa? Li'anna Musailamah aqama syuhud zur wa syahidu lahu bidzalik. Karena Musailamah ini dia membawa saksi-saksi dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa Muhammad sudah sampai demikian, bahwa kenabian kita begitu. Perhatikan ya. Perhatikan, mereka berani berdosa sama Nabi. Untuk apa? Untuk melegalisasi ya dari keyakinan mereka. Musailamah itu banyak pengikutnya. Nah, pengikutnya ini bikin kedustaan atas Nabi. Tuh, Rasul saja Muhammad itu sudah apa? Sudah menyerahkan sebagian kenabian kepada ini Musailamah. Masya Allah. Fasaddaqahum katsirun minan nas. Kemudian apa? Banyak dari manusia membenarkan dakwaan tadi ini. Wa ma'hada ajma'at ulama'u annahum murtadun walau jahalu bidzalik. Bersama dengan itu, para ulama sepakat seluruh pengikut Musailamah mereka murtad. Walaupun apa? Mereka tidak tahu urusan seperti ini. Ya, mereka dibohongi Musailamah. Dibilang Rasul sudah bersabda apa? Sudah bagi kekuasaan kenabian. Ya, Rasul tetap jadi nabi, Musailamah juga. Seluruh para ulama, termasuk para sahabat mengatakan murtad. Buktinya apa? Para sahabat membarangi sahabat Musailamah, hanya terbunuh Musailamah. Wa man syakka fi riddati fa huwa kafir, kata beliau. Maka siapa yang mereka ragu kekafiran Musailamah dan pengikutnya, dia sendiri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, dia ragu terhadap kekafiran orang yang telah jelas kafir. Oh, ya. Kemudian kata beliau, fa idza arafta anna al-ulama ajma'u anna alladziina kadzdzabu raja'u ila ibadatil awthan wa syatamu Rasulullah hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin walau sabada ala Islam. Kata beliau, jika engkau telah mengetahui para ulama sepakat orang-orang yang mereka mendustakan Rasul, mereka kembali beribadah kepada patung-patung, mereka mencela, mencaci maki Rasul, ya, mereka ini bersama-sama, ya, dan mereka juga menetapkan apa? Kenabian Musailamah itu ada mereka sama. Berarti satu, yang mereka mencela Nabi, balik menyembah kepada patung, murtad. Orang yang mereka masih beriman kepada Rasul, hanya beriman kepada Musailamah, bagaimana? Fi halin wahidatin. Mereka hukumnya sama, menjadi murtad dari Islam. Ya, perhatikan sama ini. Ini masih ada sisi keislaman ini tidak sama sekali. Yang pertama tadi menyembah berhala, mendustakan kenabian Nabi. Yang ini masih beribadah kepada Allah, masih beriman kepada kenabian Nabi. Cuma apa? Dia ingkar terhadap salah satu usul kenabian Nabi, yaitu tidak ada Nabi setelah beliau. Hukumnya sama. Apa salahnya? Murtad. Gitu ya, Masya Allah. Wa minhum, jadi antara mereka lagi yang murtad ini, man aqarra bi syahadatain wa sadaqa tulaiha bi da'wahu an-nubuwwah. Antara mereka ada yang masih menetapkan beriman kepada la ilaha Muhammad Rasulullah, tapi apa? Mereka membenarkan yang namanya Tulaiha, dia juga orang yang ngaku nabi. Hanya saja kalau Tulaiha ini di akhir hayatnya dia kemudian apa? Kemudian kembali kepada Islam. Ya, kembali kepada Islam dan beliau bertobat, ya, dan beliau saat itu apa? Kemudian terbunuh sebagai syahid ketika berperang melawan Persia bersama kaum muslimin.
Tuleha ini pernah ngaku jadi nabi. Kan ya, masya Allah dia. Tapi apa dia masuk kembali Islam lagi. Itu salah satu contoh ya bahwa definisi para sahabat para ulama sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat ala Nusatin Nadhar. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya, barang siapa bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, mati di atas Islam. Walaupun pernah sempat diselingi dengan kemurtadan. Ini contohnya Tuliha. Para ulama mengatakan Tuliha ini muslim sahabat Nabi. Walaupun apa? Pernah murtad. Ngaku Nabi. Coba ngaku Nabi. Tapi bertobat. Kemudian masuk Islam kembali. Bahkan ikut berperang bersama kaum muslimin. Terbunuh syahid. Nah, ini contohnya ya. Masya Allah, Tuliha. Maka orang-orang yang membenarkan Tuliha kan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Dia berarti mengingkari ayat yang kita baca tadi. Wa minhum man sadaqa al-Asad al-Anasi sahibus sunnah. Di antara mereka ada yang membenarkan apa? Pengakuan kenabian ada orang yang namanya Al-Asad al-Anasi. Itu orang dari Sunnah, dari Yaman. Ya. Kalau Al-Anasi ini masih apa namanya di zaman Nabi. Rasul mengutus beberapa orang, ya sekitar 4 orang untuk apa? Mengikuti Al-Anasi. Kemudian Al-Anasi dibunuh oleh 4 orang tadi, utusan Nabi. Kemudian kepalanya diangkat. Ini Nabi kalian sudah mati. Bagaimana kalian? Akhirnya banyak mulai kembali kepada Islam. Gitu ya. Ini di zaman Nabi sudah banyak orang yang mereka mengaku sebagai Nabi. Dan semua apa dihukumi oleh Nabi dan para sahabat sebagai orang yang murtad kepada Islam. Wa kullu haula'i ajma'al ulama'u annahum sama. Ya, semua mereka itu para ulama sepakat hukumnya sama. Ya, baik yang kemudian yang mengingkari kenabian Nabi, kembali menyembah pada berhala, atau membenarkan kenabian Nabi, cuma nampak membenarkan kenabian Musyalamah, pengikut Tulaiha, pengikut Al-Asad Al-Anasi, semua apa kata para ulama? Hukumnya sama. Ya. Kemudian, wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya wa raja'a ila ibadati al-awthan ala halin wahidatin. Ya, wa minhum anwa'un ukhra. Dan antara mereka ada yang mendustakan Nabi, kembali menyembah kepada berhala. Keadaan mereka itu satu sama. Yaitu apa? Mereka termasuk orang-orang yang dikategorikan murtad daripada Islam. Nah, ini berarti. Jadi yang dulu tekankan di sini adalah bagaimana bahwa ya, keislaman yang betul itu adalah keislaman bukan sekedar apa? Bukan sekedar ucapan, tapi ucapan yang dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, sebagaimana ucapan kemarin dari Hasan Al-Basri, laisal iman bittahalli wa la tamanni, walakin yang syai'un wa qara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Bukanlah iman itu sekedar hiasan luar dan angan-angan belaka, tapi iman adalah sesuatu yang bercokol kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu jadi mengucapkan la ilaha illallah, buktinya ada. Karena mana la ilaha illallah ini adalah apa? Dia menafikan segala sembahan selain Allah, menganggap salah, menjauhi, memusuhinya, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Setelah itu apa? Kemudian diikuti syarat berikutnya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Nah, ini ya, Masya Allah. Ini kalau kita melihat sekarang sudah banyak meningkat kaum muslimin. Sampai ada yang saya baca tadi ya, mereka mengatakan Fir'aun yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kekafirannya. Yang Allah sebutkan bagaimana siksaan untuk Fir'aun dan para tentara. Masih ada yang mengatakan mereka itu apa? Mereka adalah Fir'aun adalah hakikat muslim yang sejati. Masya Allah. Itu semua adalah kesesatan dan itu terjadi dari kalangan orang-orang munafik. Sudah ya, itu murni munafik sudah. Bahkan munafik yang paling betul-betul munafik yang mereka. Naudzubillah. Ya. Di zaman Nabi, orang munafik itu masih menyembunyikan permusuhan dengan Islam. Masih ada sedikit malu-malu. Di zaman sekarang luar biasa. Ya, kemunafikan itu luar biasa. Betul-betul mereka berani sekali apa? Untuk
menampakkan. Kemudian kata beliau, wa akhiruhum al-fuja as-sulam, yang terakhir dari mereka itu, ya, yaitu tentang kisah al-fuja as-sulam. Ya, untuk kisah ini, ya, para ulama kurang menguatkan kisah ini, karena nanti kita baca kisah ini dijadikan dalil, ya, oleh orang-orang Syiah untuk menghantam Abu Bakar Siddiq. Kita lihat, yaitu tentang kisahnya al-fuja as-sulam. Lama wafada ala Abi Bakrin wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtadin. Itu ketika ya utusan kepada Abu Bakar bahwa beliau hendak memerangi orang-orang yang murtad. Orang murtad. Wa talaba min Abi Bakrin ayyamudahu. Maka si Fujaah ini as-Sulami yang meminta kepada Abu Bakar Siddiq untuk apa? Memberi bantuan. Maka Abu Bakar memberikan bantuan berupa senjata dan hewan-hewan tunggangan. Fasta'rada as-Sulami al-muslim wal kafir ya'khudhu amwalahu. Ya, kemudian si Al-Fujah ini, ya, dia apa namanya, memberikan kepada orang-orang muslim dan kafir, ya, terhadap apa? Terhadap harta mereka. Jadi orang kafir diambil hartanya dan sebagainya. Maka kemudian bertiga, fajahaza Abu Bakar jayusan bitikali. Maka Abu Bakar mempersiapkan apa namanya, pasukan untuk memerangi tadi Fujah as-Sulami. Ya, falama ahasa bil jaysi qala li amirihi, maka ketika Al-Fujah Islami dia merasa ini banyak sekali pasukan Abu Bakar, maka dia mengatakan, ya, anta amiru Abi Bakar wa ana amiru. Kamu adalah apa namanya, amirnya, yaitu pemimpin Abu Bakar, dan saya pemimpinnya. Jadi pasukan dibagi dua sih. Orang yang murtad tidak di situ. Kata dia seperti itu. Maka kemudian apa? Dan saya tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, in kunta shadiqan fa'atis silah. Kalau kamu betul, kamu tidak kufur kepada Allah, lepaskan apa namanya, senjatamu itu. Kemudian dilepaskan. Ternyata Abu Bakar Siddiq, ya, mengutus kepadanya dan memerintahkan orang tersebut untuk dibakar dengan api dengan hidup. Tadi kan, ya, ini apa yang beliau ambil di situ. Abu Bakar Siddiq melihat orang munafik seperti itu, yang hakikat yang murtad, apa hukuman yang diberikan Abu Bakar? Dibakar itu. Baik, riwayat ini diperselisihkan para ulama. Ya, dari sisi riwayat yang pertama. Yang kedua, dari sisi bahwa ini ada dimanfaatkan orang-orang apa namanya, orang-orang Syiah untuk menghabisi Abu Bakar Siddiq. Walaupun sebenarnya apa, riwayat yang sahih, ya, idola mereka Ali bin Abi Thalib pun pernah membunuh apa namanya, menghukum orang, jadi orang-orang yang ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib dengan apa, dengan dibakar begitu. Justru mereka orang Syiah ini tambah parah. Ketika Ali membunuh orang yang dibakar, mengatakan Tuhan, benar Ali Tuhan. Kemudian apa? Dia bakar orang hidup. Kan tidak ada yang boleh membakar orang hidup melainkan Tuhan. Dasar orang kalau ada sesat gitu tuh ya. Diingatkan orang tawa sesat sekali. Orang sih. Nah, ini perhatikan. Nah, walaupun tentunya perbuatan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib itu diingkari para sahabat seperti Abdullah bin Abbas ini tidak boleh. Jadi membunuh dengan membakar dengan api itu betul. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Ya, maka hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini gemes sama tikus. Ini udah masuk serat, gimana caranya? Enak kan belum minum air. Enggak boleh. Atau kasih bensin, dilepas, dibakar. Wah, bagus ya. Kayak roket. Oh, enggak boleh itu. Boleh gitu ya. Boleh. Dipukul lah dengan cara yang lain. Masya Allah. Kata beliau, "Idza kana hadha hukmu sahabat fi hadha rajul ma'a iqrarihi bi arkani Islam khamsah." Apabila ini hukuman dari sahabat terhadap orang tadi ini, sahabat tadi Al-Fujah Islam As-Sulami, padahal dia masih mengikrarkan, masih meyakini rukun Islam yang ini, maka bagaimana pendapatmu terhadap orang yang tidak menetapkan Islam, ya, dengan satu kalimat, melainkan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja, dan dia menampakkan mendustakan kalimat itu?
Ya, dia menampakkan dan berlepas diri dari agama Muhammad SAW dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perhatikan. Nah, jadi penulis kita di sini, beliau sedang mengantarkan kepada kita tentang batilnya ucapan sebagian orang yang penting sudah Islam ya sudah. Nggak ada urusan perkara-perkara yang membatalkan. Ya, ini adalah apa? Ini adalah pemahaman yang sangat batil. Ya, bahkan ada kan orang-orang yang mereka pernah masuk Islam, kemudian karena mereka melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ya pembatal perkara keislaman, Rasul, para sahabat dan para ulama mengatakan mereka itu sudah murtad daripada Islam. Ya, ini masya Allah. Hal ini terjadi, teman sekalian. Kenapa? Dangkalnya pemahaman mereka. Bahwa mereka melihat dalil, hadis, ayat itu sudah satu sisi. Yang penting ucapan la ilaha illallah sudah beres. Qaulul jannah. Padahal apa? Itu ada syarat ketentuannya. Ya, ada syarat ketentuannya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala sembahan selain Allah, baru kemudian diharamkan harta dan darah mereka. Nah, adapun kalau mengucapkan hanya sekedar kamuflase, sekedar apa namanya, ingin selamat misalkan, ya itu tidak berlaku bagi mereka. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan hadza dinul khadir wa dinuna dinu abai. Perhatikan ya. Ya, ini adalah agama Khidir dan agama kami adalah agama nenek moyang. Ya, thumma yuftuna haula'il al-marad al-juhal anna haula'i muslimun walau sarahu bidzalika kulli. Kemudian orang-orang yang bodoh tadi, yang durjana lagi bodoh, mereka mengatakan mereka Islam. Ya, padahal mereka telah terang-terangan ya mengatakan agama kami agama syirik. Nah, dengar Pak. Jadi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi apa katanya? Kita mengikuti agamanya Nabi Khidir SAW. Masya Allah, Nabi Khidir itu tidak berlaku. Ya, dan pendapat yang kuat beliau bukan Nabi. Itu pendapat yang kuat bukan Nabi. Ya, kalau ada orang sekarang kemudian mereka beragama tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Khidir, aku kufur. Rasul ketika menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibahi. Andaikan Musa masih hidup, maka tidak boleh baginya melainkan mengikuti ajaran. Andaikan Musa hidup. Kenapa kita tahu bahwa agama yang dibawa Muhammad SAW itu agama terakhir, ya, yang dengannya ini akan apa? Menghapus seluruh agama, dihapus, tidak berlaku kembali. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, ini ada orang mengatakan agama kami adalah agama Nabi Khidir, ya, agama nenek moyang, ya, dan mereka mengatakan itu Islam. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Nah ini jadi kita bisa melihat di sini bagaimana pendalil dan beli ya terhadap sebagian kaum muslimin yang mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah beres, apapun amalan mereka. Nah, padahal yang namanya syahadat la ilaha illallah itu di sana ada perkara-perkara yang bisa membatalkan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai akan membahas 10 ya hal yang jika dilakukan alhamdulillah ini bisa menyebabkan batal keislaman seseorang. Terus kita bukan 10 walaupun ini bukan pembatasan. Ya, dan maknanya bukan kemudian kita sukanya apa ngecap orang itu. Kita mengetahui bahwa ternyata keislaman seorang itu ada potensi terhapuskan, terbatalkan ketika melakukan salah satu dari 10 perkara yang beliau akan sebutkan nanti. Ya, wa ma'ahsana maqalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaihim wa sami'a syai'an minal Islam. Ya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya ya apa yang diucapkan salah seorang Badui ketika datang kepada kami dan mereka mendengar sesuatu dari Islam. Jadi Syekh di sini beliau pernah kedatangan seorang Badui yang tidak pernah mendengarkan dakwah, datang ke masjid Syekh ya, kemudian mendengarkan Islam, mendengarkan tauhid dari beliau. Apa kata orang Badui? Orang Badui mengatakan asyhadu annana kufar. Saya menyaksikan kami ini orang kafir. Kata Badui ini. Perhatikannya. Kenapa? Ketika saya menjelaskan Islam seperti ini, orang Badui paham. Berarti selama ini kita kafir. Ketika orang Badui. Ya, yakni huwa wajibul bawadi, yaitu orang ini dan orang Badui.
ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengidolakan agama nenek moyang mereka, mengatakan ya pengikut Muhammad adalah jelek dan sebagainya. Orang boleh mengatakan kalau seperti itu, berarti kita kafir. Ya, wa asyhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahad al-Islam an kafir. Dan mutawwi itu tokoh-tokoh kami, ya, yang di kampung diidolakan, dikatakan ahli agama, yang selama ini kita katakan sebagai apa? Sebagai ahli agama, ternyata mereka juga kafir. Kata Badui, orang Badui yang bodoh saja bisa menyimpulkan. Dijelaskan Islam seperti ini, oh berarti kita bukan Islam. Kan gitu. Malah ada orang ini bukan orang Badui, hidup di tengah-tengah umat Islam, mengatakan semua orang itu Islam, yang kita mengucapkan la ilaha illallah apapun perbuatan mereka. Kan aneh. Jadi ya, Masya Allah ini. Jadi luar biasa ini. Orang ketika sudah terkena syubhat dalam diri, mau begitu. Nah ini pelajaran yang kami, Masya Allah, bahwa ternyata keislaman seorang itu dituntut agar dia istiqomah tauhid dan kemudian jauh dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan Islam. Kata beliau, "Tama walhamdulillahirabbil alamin." Maka dengan ini sempurnalah alhamdulillah ya pembahasan 6 tempat ya 6 poin dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah ya, ini penjelasan yang apa namanya yang sangat singkat dari penulis kita rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman kepada kita. Semoga dengan penjelasan 6 perkara ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa keislaman kita ini betul-betul diuji. Ya, betul-betul diuji. Dengan apa? Dengan banyaknya orang-orang yang mereka menyimpang. Dan ini menunjukkan bahwa betapa mahalnya ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang seperti kita tidak termasuk orang cendekiawan, bukan orang cerdas, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lurusnya ya di dalam kita beragama. Ya, tidak seperti yang dikabarkan di sini. Orang katanya cerdas, orang katanya ilmunya luar biasa, tapi apa? Mereka jauh dari pemahaman yang diajarkan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa hidayah Islam, hidayah Sunnah itu merupakan hidayah yang paling mahal. Ya, kita adalah umat yang sangat jauh dari Nabi, tidak bertemu dengan beliau, tidak zaman dengan beliau, dan kita juga bukan orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan beliau. Namun bersama dengan itu Allah hadiahkan kepada kita petunjuk berupa Islam dan Sunnah. Tentunya ialah nikmat yang sangat besar. Ya, paman beliau Abu Thalib, orang yang begitu banyak yang membantu Nabi, orang yang begitu tulus membantu Nabi, mengasihi Nabi, ya bahkan siap mengorbankan harta, jiwa, ya, pikiran, tenaga, kedudukan untuk membela Nabi sampai matinya tidak mendapatkan hidayah berupa Islam. Ya, maka tentunya kita yang sangat jauh dari bantuan kepada Nabi, kemudian Allah hadiahkan kepada kita hidayah Islam dan Sunnah, kepada nikmat yang sangat besar. Ya, maka bukan sekedar Islam, tapi yang kedua adalah nikmat Sunnah, nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Maka para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah di antara doa yang banyak berucapkan apa doa? Allahumma ahyina 'alal Islami was sunnah wa amitna 'alal Islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan kami di atas Islam dan Sunnah dan matikanlah kami di atas Islam dan Sunnah. Tidak cukup Islam. Kenapa? Islam itu macam-macam. Islam itu ada yang kemudian memahami dengan semau sendiri, maka mereka tidak selamat. Ya, maka yang kita minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah kami di atas Islam dan Sunnah dan matikanlah kami di atas Islam dan Sunnah. Karena nikmat Sunnah luar biasa. Sampai Imam Malik rahimahullah menggambarkan as-sunnah kasafinatin nuh, man rabbah najah wa man takhallafa anhu wa. Kata beliau, sunnah Nabi inilah sangat perang Nabi. Siapa yang ingin Nabi dan meninggalkan akan binasa. Maka sunnah Nabi ini menggambarkan beliau, siapa yang berpegang teguh dengan dia akan selamat, siapa meninggalkan akan binasa. Dia bergambar dari Imam Malik rahimahullah, dia tentang bagaimana kedudukan
kedudukan sunnah di dalam agama seseorang. Ya, kedudukan sunnah di dalam agama seseorang. Maka luar biasa. Ya, maka sekali lagi nikmat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sunnah, belajar Al-Qur'an, sunnah Nabi dan pemahaman para salafus saleh. Ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Ya, sebagaimana halnya kita mensyukuri nikmat Islam. Ya, sebagaimana kita mensyukuri nikmat Islam, kita juga mensyukuri nikmat diberikan petunjuk untuk beragama seperti yang diajarkan Rasul dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihi ajmain. Semoga bermanfaat dan semoga ya kita yang kita baca ini semakin memantapkan iman, semakin menguatkan ketakwaan, dan semakin kita memahami bagaimana hakikat Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas keperhatian dan istighfar kepada Allah jika ada kekurangan kesalahan dalam menyampaikan, dan semua kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.